معاملات میں شرک، تعویذ گنڈے، معاف کیجئے گا اس کو لوگ سمجھتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. کچھ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کھلا ہوا شرک ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرقا والتمائم والتولت الشرک، تعویذ گنڈا تمیمہ لٹکانا شرک ہے. اس کو اختلافی مسئلہ کہتے ہیں لوگ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سارے محدثین، امام بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سارے محدثین، کسی ایک محدث کسی ایک امام سے ایک تعویذ ثابت کرے گی. اور آگے بڑھ گئے، ہر چیز کی دعا بتائی اللہ کے نبی نے، لیکن کوئی ایک تعویذ کسی صحابی کو لکھ کر دیا، ایک ثبوت کی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. میں نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، 48 تعویذ خطبے کے بعد ٹوٹے الحمدللہ. میں نے یہ کہا تھا اس خطبے میں کہ انشاءاللہ آپ تعویذیں جب توڑو گے تو کسی میں قرآن نہیں ملے گا، بہت مشکل سے شاید مل جائے، اور اگر ہو بھی تو قرآن کی بے حرمتی ہے، لیٹرین اسی کو لے کر جاتے ہیں. قرآن اس کے لیے آیا ہے. یہ علم الاعداد جانتے ہیں کہاں سے آیا؟ یہ ملتانی سلطنت کے مہا پجاری جو بال دیوتا تک کا تھا، حضرت ابراہیم کے دور میں جو تھی، بال دیوتا کا مہا پجاری اس کا موجود ہے، اس لیے یہ تعویذ یونانیوں میں بھی پایا جاتا ہے. یہ وہاں سے آیا. ہمارے یہاں معمولی باتوں پر باندھ دیتے ہیں لوگوں، گنڈا تعویذ. معاملات میں شرک، تعویذ گنڈے، معاف کیجئے گا اس کو لوگ سمجھتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. کچھ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، کھلا ہوا شرک ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرقا والتمائم والتولت الشرک، تعویذ گنڈا تمیمہ لٹکانا شرک ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، ہاتھ میں کڑا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا واہنہ نامی بیماری کی وجہ سے، جیسے ہمارے یہاں بخار کے نام پر عجیب چیز ہے، زخم لگ گیا، کالا ڈورا باندھ لیا، بچانے والا کون ہے؟ استغفر اللہ. سنیے اللہ کے نبی کے الفاظ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا واہنہ نامی بیماری، ایک بیماری پائی جاتی ہے جس میں ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے، جیسے پیر پتلا ہوتا ہے، پولیو میں ایسے ہاتھ پتلا ہو جاتا ہے. کہا اس کی وجہ سے ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر اسی حالت میں تم مر گئے تو ہرگز اللہ نجات نہیں کرے گا. اور تم نے اپنے آپ کو کڑا شفا دینے والا سمجھ لیا. جس چیز کو آدمی یہ سمجھتا ہے اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے. جا اب اسی سے شفا مانگ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ گھر میں آئے. آپ نے دیکھا کہ آپ کی اہلیہ جو ہے اس کو ماتھے پر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ ایک یہودی خاتون آتی ہے، اس نے یہ لا کر دیا، میری آنکھ میں مسلسل گڑ رہا تھا جیسے کوئی چیز چبھ رہی ہے، تو کہا کہ اس کو پہن لو آرام ہو جائے گا. میں پہن لی، واقعی آرام ہو گیا. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں نا فلاں جگہ گیا تو اچھا ہو گیا. عجیب بے عقلی کی باتیں ہیں. یعنی غیر مسلم اگر کسی بت خانے میں جا کر کے اچھا ہو گیا تو وہ دلیل ہو گئی. آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ کیا رہے ہیں؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، شیطان نے بہکا کر وہاں بھیج دیا. اور اس کی بہت ساری دلیلیں دی جا سکتی ہے، بہت ساری. میں اکثر ایک سچا واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک آدمی 10 سال ان کو اولاد نہیں ہوئی، ہمارے تعلق کے جاننے والے. ان کے سسرال کے لوگوں نے کہا چلو فلاں جگہ علاج کرانے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ علاج ہے تو کوئی بات نہیں. وہاں گئے، اسٹیشن پہنچ رہے تو دور پر منڈپ گنبد دکھایا. یہ کہا یہ کیا ہے؟ کہا وہیں جانا ہے. تو کہا وہاں جانا ہے؟ وہ منڈپ کیا ہے؟ تو کہا مزار ہے. اسی کے مجاور جو ہے خادم. عجیب بات ہے. اگر آپ کبھی جائیں، اللہ نے سب کچھ بچائے. وہ کہتے ہیں کہ وہ داتا ہے لیکن سب سے بڑے بھکاری وہی ہوتے ہیں. ہر کسی سے کہتے ہیں ڈال چراغی، ہر کسی سے وہی خادم مجاور. خیر، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی تم کو کوئی تانا دیا، کوئی طنز کیا کہ اولاد نہیں ہے؟ کہا نہیں. پکے موحد تھے. کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان. کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے کسی کو بیٹے دیے، صرف کسی کو صرف وہ بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں. کتنی لسٹ بنی؟ 4. بیٹوں کی، بیٹیوں کی مکس اور بے اولاد. انہوں کہتے ہیں اس رب نے کہا ہے سچا. ہو سکتا ہے میرا نام اسی لسٹوں میں آ گیا ہو جو بغیر اولاد والی ہے، میں عقیدے والا آدمی ہوں، ذرا سا بھی مجھ کو وہ تردد نہیں ہے.
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का पैगाम कल्ब के इत्मीनान का बाइस। चौथी लड़की हुई, सास बोलने लगती है, फिर लड़की, उसके हाथ में बच्ची के, अगर कुरान पढ़ा होगा हो सकता है वो लिस्ट हो जिसमें सिर्फ वो बच्चियाँ हैं, इत्मीनान कल्ब होगा। खैर, कहा मुझको इत्मीनान है, लेकिन अगर तू गई तो वहीं से तेरे घर जाना मायके। अकीदे की सौदागरी, अकीदे का सौदा नहीं। हमारे यहाँ जरा था, बच्चा बीमार पड़ा, मौलवी के पास से गए तावीज़, और उसमें लिखा क्या होता है। मैंने एक मरतबा खुतबा दिया, 48 तावीज़ खुतबे के बाद टूटे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये कहा था उस खुतबे में कि इंशाअल्लाह आप तावीज़ें जब तोड़ोगे तो किसी में कुरान नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से शायद मिल जाए, और अगर हो भी तो कुरान की बेहुरमती है, लेटरिन उसी को लेकर जाते हैं। कुरान इसके लिए आया है। जब खोला गया तो क्या था उसमें, इबलीस, नमरूद, शद्दाद, कारून, नहीं तो वो पहाड़े की किताब में से 23, 21, 45, 24, 29 ये सब लिखा हुआ था। ये इल्मुल इतात जानते हैं कहाँ से आया ये जो हमारे अफजा, धव्वा, झुत्ती, कलेमन, साहबत, करशत, कुलदानी सल्तनत के महापुजारी जो बाल देवता तक का था, हजरत इब्राहिम के दौर में जो थी, बाल देवता का महापुजारी इसका मौजूद है, इसलिए ये ताबीज़ यूनानियों में भी पाया जाता है। ये वहाँ से आया। हमारे यहाँ मामूली बातों पर बांध देते हैं लोगों, गंदा ताबीज़। खैर, देखिए अकीदा बहुत अहम चीज़ है, अपने आप को शिर्क से बचाना। तड़पता हुआ मर जाए आपके जिगर का टुकड़ा, अकीदे की सौदागरी न करना। हमने अकीदा नहीं बताया, तौहीद नहीं बताई, शिर्क की शनाअत व कबाहत नहीं बताई। अगर अल्लाह देना चाहे तो कोई रोक सकता है, और अगर अल्लाह ना देना चाहे तो कोई दिला सकता है। ये अकीदे की बात है। अल्लाह एक है, हमने लटका दिया, इसको इख्तिलाफी मसला कहते हैं लोग। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, सारे मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा, अबू दाऊद, सारे मुहद्दिसीन, किसी एक मुहद्दिस, किसी एक इमाम से एक तावीज़ साबित करेगा। और आगे बढ़ गए, किसी एक सहाबी से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी अहलिया को जब देखा तो आपने पकड़ कर खींच लिया तावीज़ और कहा, आले अब्दुर्रहमान शिर्क से पाक है। अल्लाह की कसम, वो शैतान है जो तुम्हें आँख में कचोके लगाता है, वो शैतान है। अल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, अल्लाह के नबी ने एक तावीज़, हर चीज़ की दुआ बताई अल्लाह के नबी ने, बीमारी की, फोड़े की, फुंसी की, मुसीबत से बचने की, हर चीज़ की, लेकिन कोई एक तावीज़ किसी सहाबी को लिख कर दिया। एक सबूत की इख्तिलाफी मसला नहीं है। ये पेड़ के पुजारी, अकीदे के सौदागर, दीन के डाको, शिर्क को फैलाने वाले लोगों ने आम किया है कि ये इख्तिलाफी मसला है। आप बच्चे को मुशरिक बना देते हैं। छोटी सी एक मिसाल देता हूँ अकलन, ये मामूली चीज नहीं है, अल्लाह का बागी बना रहे हैं आप, मामूली चीज है, उसके पूरे दीन और अकीदे को खत्म कर दे रहे हैं। ये हमारे यहाँ झाड़ फूक ये जो चल रहा है, कदम कदम पर आपको ये मिलेगा। आपका एक मासूम बच्चा है 5 साल का, आदमी ने ला करके ताबीज़ डाल दिया उसके गले में, अब ये बच्चा आएगा, और अब तो उससे भी आगे चले गए हैं। मैं तो कहता हूँ अक्सर ये कौम इतनी तरक्की याफ्ता है, लोग अपने बाबूदों को इबादत खानों में रखते हैं, बुत खानों में, चर्चों में। ये अपने मुश्किल कुशा को अपने साथ लेकर घूमती है। ये कौम अंगूठी पहन ली, बड़ी लकी है, कोई भी मुसीबत रोक लेती है। अस्तगफिरुल्लाह, ये उसका मुश्किल कुशा उसके साथ चल रहा है, उसका माबूद, उसी को लेकर लेटरिन भी जा रहा है। ये खैर, बच्चा 5 साल का, आपने पहना दिया और उसको समझा दिया कोई भी मुसीबत आएगी ये रोक लेगा। अब वो चल रहा है, अचानक लाइट ऑफ हो गई, अंधेरा, किधर दिमाग जाना चाहिए उसका? बचाने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की। लेकिन कहा जाएगा अरे अब्बा ला कर दिए थे, अम्मा ला कर दी थी, इधर गया दिमाग तावीज़ की तरफ, ये बचाएगा। आपने अल्लाह के दर से हटा करके, यही है शिर्क। ये मामूली चीज़ नहीं है। याद है मुझको वो वाकया, बुजुर्ग आदमी एक 60-65 साल के बूढ़े, बड़ा तावीज़। मैंने अपने साथियों से कहा आप ज़रा सा आगे बढ़ गया, मैं इनसे कुछ गुफ्तगू करूँगा। मैंने उनसे पूछा चाचा कितनी उम्र? कहने लगे 65 साल। मैंने कहा अल्लाह एक है क्या, माना क्या है? देहाती आदमी बड़ा भोला भाला होता है, साफ गोई से बातें करता है।
बोले अल्लाह एक है, मतलब अल्लाह एक है। बोले जैसे मतलब क्या अल्लाह एक है? तो बोले एक है मतलब एक है। तो मतलब मैंने कहा कि ज़मीन और आसमान को बनाने में, बोले एक है। मैंने कहा औलाद देने में, कहा एक है। कहा बारिश बरसाने में, कहा एक है। कहा रिज़्क़ को देने में, मैं सवालात करना शुरू कर दिया। हर मामले में कहता था एक। मैंने कहा मुसीबतों से और बीमारियों से बचाने में, तो बोले एक है। मैंने कहा फिर ये तावीज़ क्या है? तावीज़ ये क्या है? जब वो अकेला है तो ये किस लिए पहना है आपने? आप यकीन जानिए मैं उस वक्त जवान था, मैं नहीं तोड़ सकता था, इतना झाड़ा हुआ था। एक झटके में तोड़ दिया। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह मोमिनीन का वली है जो उन्हें ज़ुल्मत से रोशनी की तरफ लाता है। ये अकीदा शिर्क कितना संगीन जुर्म है। पूरे दीन को ज़ाय कर देने वाली सबसे पहली चीज अपनी औलाद को जो बताई जाए वो तौहीद की अहमियत, अबादियत और शिर्क के नुकसानात। सबसे पहली चीज एक इंसान को दीन के नाम पर पहला सबक जो पढ़ना चाहिए वो यही है।